माने आज हेउची पवित्र देवस्थान पूर्णिमा। आज कौनसी साधारण दिन नुहे। आजिर राति मध्य कौनसी साधारण राति नुहे, यह बहुत विशेष। तो आज राति रे मु आपनको एक प्रतिकार करिबा पई कहूची। जदि आपण आज राति रे सोइबा पूर्वरु एही प्रतिकारटी करि देउछंती, तेबे निश्चित भाबरे आपणक जीवन रे एपरि किछि घटिबो जहा वर्ष वर्ष धरि घटि नाही। बंधु माने आज हेउची सोमवार, जहाँकि प्रभु भोला शंकरंकर दिन एवं आज मध्य देवस्थान पूर्णिमा। तो बंधु माने आज संध्या 5:23 रु 7:05 पर्यंत शास्त्र रे अमृत चौघड़िया नामक एक समय अछि, जहाँ अमृत मुहूर्त कहा जाय थाए। यह से ही मुहूर्त जो समय देवता माने जो पानीय पी अमर होई गले, वर्ष वर्षर जंत्रणा एवं कष्ट को यही मुहूर्त लिभाई देव। तो यही अमृत चौघड़िया आज संध्या से ही समय जेतेबेले कोनोसी प्रतिकार, कोनोसी प्रार्थना, कोनोसी मंत्र सीधा सड़कर ईश्वरंकर दरबार रे पहुंची थाए एवं एही समय जहाँ मध्य आपण मागिबे ताहा ईश्वर प्रदान करिथांती। तो आज मु आपण को एक सरल उपाय कहिबाकु जाउछि, जहाँ आपण गोटे मुहूर्त पाई मध्य विश्वास करिवे नाही। एहा हेउछि मुठाए लुण। बंधु माने केवल मुठाए लुण आपण आपणक रोषेई घरे जो लुण रखिछंती, जहाको आपण साधारण भावरे ग्रहण करंती, जहाको आपण प्रत्येक दिन आपणक खाद्य रे मिसांती, किंतु एही लुणर प्रकृत शक्ति हुए तो आपण जानते नाही। किंतु आज राति रे ज्येष्ठ पूर्णिमा अर्थात देवस्नान पूर्णिमा राति रे एवं अमृत चौघड़ियार एही सुवर्ण समय रोहिणी नक्षत्र शक्ति रे एही मुठाए लुण आपणक जीवन रे सबुठारु बड़ परिवर्तन आनी पारे। वर्ष वर्ष धरि आपणक घरे लागि रहितिबा दारिद्र्य राति रे चली जिवो। वर्ष वर्ष धरि अटकी रहितिबा टंका प्रवाहित हेबा आरंभ हेबो। घरे अनावश्यक कलह बंद होई जिवो। आपण बारंबार चेष्टा करुथबा किंतु सफल करिबारे विफल हेउथबा कार्यगुड़िक घटिबा आरंभ हेबो। आपणक हाथ रे आसीबा मात्रे जो टंका अदृश्य होई जाय ताहा बंद होई जिवो। एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची आपणक घरे थिबा नकारात्मक शक्ति जहा विषय आपण जानि नथिले ताहा मध्य आपणक घरु दूर होई जिवो। आपणक गृहकु मां लक्ष्मीकर आगमन हेबो। एही प्रतिकार करिबार एक सठिक उपाय अछि, एक सठिक समय एवं किछि जिनिस अछि जहा जदि आपण जानि नाहंती तेबे लुण रोषेई घरे रहिबो एवं किछि हेबो नाही। तेणु म आपणଙ୍କୁ अनुरोध करुछि वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु बिना स्किप करी। प्रत्येक प्रतिकार हृदय एवं मुंड उभय लगाई बुझिबा पई चेष्टा करंतु। बंधु माने लुण रे एक एपरी विशेष शक्ति अछि जहा नकारात्मक शक्ति को शोषि थाए। आम पूर्व पुरुष माने खराब नजर को दूर करिबा पई कोन व्यवहार करुथिले। घरे दुष्ट आत्मा प्रवेश कले जेजेमा कोन करुथिले, लुण सिंचन। जेतेबेले किछि अघटन घटे लोक माने प्रतिकार भावरे लुण व्यवहार करुथिले। एहा केवल एक पुराना विश्वास नुहे, एहा वैज्ञानिक भावरे मध्य प्रमाणित। लुणर एक विशेष गुण अछि, यह तार चारि पाखरु नकारात्मक कंपन को शोषित करे, जेपरी एक स्पंज पानी शोषित करे। लुण नकारात्मकता को शोषित करे एवं जेतेबेले घर नकारात्मकता दूर हो जाए देवी लक्ष्मी घरे स्थायी वास करिथांती। तेबे मने रखंतु साधारण लुण एवं संधैव लुण मध्य गभीर पार्थक्य अछि। साधारण लुण बहुत कम काम करे, कम प्रभाव पाए, किंतु रॉक सॉल्ट बा संधैव लवण जहा पर्वतर एवं पृथ्वीर गभीर आसी थाए सेथिरे ही प्रकृत शक्ति थाए। रॉक सॉल्ट रे हजार हजार वर्षर दिव्य शक्ति थाए। सेथिपाई शास्त्र रे पूजा एवं उपवास रे रॉक सॉल्ट व्यवहार करा जाए एवं आजी रातिर प्रतिकार आपण को रॉक सॉल्ट रो ही आवश्यकता पड़िबो। तो आपण याको केउठारु पाइबे। यह पूजा सामग्री बिक्री होतबा जे कोनोसी स्थान रे सहज रे उपलब्ध। यह बहुत सस्ता, किंतु एहार शक्ति कोटी कोटी टंका सहित मध्य समान होई पारिबो नाही। मो परे जहा आपण को कहिबी ताहा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो बंधु माने आज राति रे करा जाउथिबा उपाय को बहुत ध्यानर सहित सुनंतु। बंधु माने आजिर पवित्र राति रे मु आपण को लुण व्यवहार करी तीनोटी भिन्न उपचार कहिबी।
ତିନୋଟି ଯାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏକାଠି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଲ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ମୁଠାଏ ରକ୍ ସଲ୍ଟ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏକ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଜି ରାତିର ମୁଖ୍ୟ ଉପଚାର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବହୁତ ହିଁ ସରଳ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5:23ରୁ 7:05 ମଧ୍ୟରେ ମୁଠାଏ ରକ୍ ସଲ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ପାତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସେହି କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ନକାରାତ୍ମକତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ମନେ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ନିରନ୍ତର କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟ ଭିତରେ। ଏହି ଲୁଣ ସାରା ରାତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିତ କରିବ। ନୀରବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ପାତ୍ରରୁ ଲୁଣ ବାହାର କରି ବାହାରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ, ନାଳରେ କିମ୍ବା ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାତ୍ରଟିକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲୁଣକୁ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ବାହାରେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୋଛିବା। ଆପଣ ଆଜି ରାତିରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏହା କରିପାରିବେ। ଘର ପୋଛିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିକେ ରକ୍ ସଲ୍ଟ ମିଶାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ, ବାଥରୁମ୍, ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ଘର ପୋଛା ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଅତିଥି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର କିଛି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସ ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଘରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦେଖିପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୋଛିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ତର ସଫା ହୋଇଯାଏ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟଟି ଦେଖିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ କାଚ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ରକ୍ ସଲ୍ଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ପାତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବାଥରୁମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଘରେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସହଜରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ବାଥରୁମ୍ ହେଉଛି ଘରର ସେହି ଅଂଶ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଜମା ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଠାରେ ଗାଧୋଇଥାଉ। ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ମଳି, କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଚାପକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉ। ପାଣି ସହିତ ଆମର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାଥରୁମ୍ରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଥାଏ ତେବେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ସାରା ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅବରୋଧ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଏକ ପାତ୍ର ସନ୍ଧୈବ ଲବଣ ରଖନ୍ତି, ଏହା ସେହି ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଶୋଷିତ କରେ ନୀରବରେ ଦିନ ରାତି, ଆପଣ କିଛି ନ କରି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଥରୁମ୍ରେ ଏହି ଲୁଣ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛି, ମୁଁ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ବାହାର କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ ଥରେ ଏହି ଲୁଣକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଶୋଷିତ କରିଥିବା ପୁରୁଣା ଲୁଣକୁ ଘର ବାହାରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁ କାମ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାମ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ତେବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଲୁଣ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରର କାରକ ଏବଂ ଶୁକ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଲୁଣ ଦାନ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏକ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍, ସାଧାରଣ ଲୁଣ କିମ୍ବା ରକ୍ ସଲ୍ଟ କାହାକୁ ଦାନ କରିପାରିବେ।
ଏହି ଛୋଟିଆ ଦାନ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ ମୁଠା ରକ୍ ସଲ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ଏକ ଛୋଟ କାଚ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଏକ ମାଟି ଦୀପ, କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସଫା କପଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରାତିରେ 5:23ରୁ 7:05 ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ଚଉଘଡ଼ିଆ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଉତ୍ତର ଦିଗଟି ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ କରି ବସିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ମାଟି ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ହେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର, ଏହି ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ସେହି ଛୋଟ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ତାଳ, ତାଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ, ତାଙ୍କର କପାଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ବେକରେ ସର୍ପ। ସେ ଅଗ୍ନିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏକ କାଚ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଠାଏ ରକ୍ ସଲ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ପାତ୍ରଟିକୁ 2 ହାତରେ ଧରି କୁହନ୍ତୁ, ହେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ, ଏହି ଲୁଣ ମୋ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିତ କରୁ। ହେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଘରକୁ ଆଗମନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଚ ନମଃ ଶିବାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା କହନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ପାତ୍ରରେ ଢାଳି ହେଉଛି, ଯେପରି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାବନା ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। 11 ଥର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଯୋଡ଼ି ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଏକ ପିଲା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ବିନା ଭୟରେ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ, ସମାନ ଭାବନା ସହିତ ପଚାରୁଛି। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ ପାତ୍ରଟିକୁ ଉଠାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ନକାରାତ୍ମକତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ମନେ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ଘରେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି କୌଣସି କୋଣ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ରଖିବା ପରେ ଏହାକୁ ରାତି ସାରା ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାକୁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସାରା ରାତି। ଲୁଣ ନୀରବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଶୋଷିତ କରିବ, ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧାକୁ ଦୂର କରିବ। ଆପଣ ଶୋଇଯିବେ ଏବଂ ଲୁଣ ନିଜର କାମ କରିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଉଠିବା ପରେ ସେ ପାତ୍ରଟିକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଲୁଣ ବାହାର କରି ଘର ବାହାରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କେବେ ଘର ଭିତରେ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲଶ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଛ ମୂଳରେ ଏହି ଲୁଣକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରବାହିତ ପାଣିରେ ଢାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ପାତ୍ରଟିକୁ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଘରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ଲଗାତାର 3ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଦେଖିବେ। 3 ସୋମବାର ପରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ନୂତନ ଲୁଣ ସହିତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଟଙ୍କା କିପରି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା 100% ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।